Good morning students. In the previous video lecture sessions, you have learnt how to prepare total debtors account to find out the missing information like opening debtors or closing debtors or credit sales or cash received from debtors. Similarly, you have learnt how to prepare total creditors account to find out opening value of creditors or closing value of creditors or cash paid to creditors or credit purchases when the amount is missing in the question. Now today let us answer a few problems on the preparation of total debtors account and total creditors account, and let us see how to find out the missing information. Here in this question you are asked to find out credit sales and credit purchases by preparing total debtors account and total creditors account. So let us go through the question first. Problem goes like this. From the following, prepare total debtors account and total creditors account and find out credit sales and credit purchases. So credit sales can be found out by preparing total debtors account and credit purchases can be found out by preparing total creditors account. So let us prepare these ledger accounts. So many information is given to you. Opening balance of debtors, opening balance of creditors, opening value and closing value even. See, closing value of debtors, closing value of creditors, then bills receivable received from customers or debtors, bills payable issued to creditors, cash received from customers or debtors, cash paid to suppliers or creditors, cash returned to customers means cash paid to customers, discount allowed to debtors, bad debts written off, bills receivable endorsed to creditors, bills receivable dishonored, then endorsed bills receivable dishonored, discounted bills receivable dishonored, sales returns, purchases returns. These are all the information given. So relating to debtors, if you go through the question, see, opening value of debtors is given, closing value of debtors is given, cash received from debtors is given. So the missing information is credit sales. Similarly, if you go through the information relating to creditors, opening value of creditors is given, closing value of creditors is given, cash paid to creditors is given. So the missing information is credit purchases. So let us find out credit sales first by preparing total debtors account. So you open total debtors account first. Now let us record those items which have to be recorded under debtors account now. Opening value of debtors 5,000, record it on the debit side. To balance brought down 5,000. Debtors means amount due from the customers. It is an asset. Asset shows debit balance. Adrinda opening value of debtors annu debtors account na debit side alli baribeku 5,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಆನ್ 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅದು. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 4,000. Then creditors on 31st December must be recorded under creditors account. Bills receivable received from customers or bills receivable received from debtors. Journal entry is bills receivable account debtor to total debtors account. So total debtors account credited by bills receivable 5,000. Bariri adanalli. Next one, bills payable issued during the year. Journal entry is ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ 3,000. ಬರೀರಿ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್
ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 270 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 150 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 1200. ದೆನ್ bills receivable endorsed to creditors. So journal entry is creditors account debtor to bills receivable. Total creditors account debtor to bills receivable ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ creditors account ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಅದನ್ನು. Now we are preparing debtors account, you know it very well. So bills receivable dishonored by customers. Journal entry is total debtors account debtor to bills receivable 1000. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತೇವೆ ನೋಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತೇವೆ. ಡಿಸಾನರ್ ಆದಾಗ ಅದೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು. ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 500 ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು 700. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 600. ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ 13,950. ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಯು ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 13,950. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 6,480. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 4,000. ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 4,000. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. Then you prepare total creditors account because you are asked to find out credit purchases here. Credit purchases find out ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆನ್ 1st January 4,000. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 4,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆನ್ 31st December ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆನ್ 31st December ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಬರೀರಿ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 6,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Bills payable issued during the year to creditors. So journal entry is total creditors account debtor, total creditors account debtor to bills payable 8,000. ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ 20,700 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 20,700. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀರಿ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 4,000. ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್4,000 and thereafter
ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 500. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್, and thereafter discounted bills receivable dishonored. Journal entry is total debtors account debtor to bank, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀರಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 200. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬರ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಟೋಟಲನ್ನು ಬರೀರಿ 38,900. ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ 34,400. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಸಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ 34,400 ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6,000. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 6,000. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. So I have given here one more problem of similar type and I have answered that problem also here. You do one thing, write this problem in your assignment book and try to answer it by yourself. ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಕೊನೆಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ನೋಡಿ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಹ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.